अस्सलाम वालेकुम पख्तून डिजिटल सरा ज़ैम स्तास होस्ट मशाल खान। ईरान और अमरीकी दरमियान साम मुज़ाकरात तो पहला मरहली गैर नतीजा खेज़ इख्तिताम न पस दोबारा ददवाणो मुज़ाकरात दरमियान चिकम सफारती कोशिशों ने दी पाकिस्तान नगा तेज शवी दी सेकेंड राउंड शुरू की दो तैयारियां हम शुरू दी डोनाल्ड ट्रम्प चिकम हुरमुज़ ब्लॉकेड ऐलान करे दे चीन दे मुखालफत करे दे कमु उगुरू दा कशीदगी चेदा दा द्वाणो रियासतों तनाज़ा न दा ज़िक्र की चीन हमरालो और द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ब्याद अमरीकी चिकम पर दबाव मानी मबनी पॉलिसी दा हम दा टूल चिकल मिलाव शीनियो मल्टी डायमेंशनल बहरान शक्ल इख्तियार करी ट्रम्प सीज फायर बाने हम राजी दे और दमकियान न हम न सबरेगी आया मसला चढ़ता द दिन अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान चिकम अरुम चिकी मुज़ाकरात शिवी पॉजिटिव खबरों न रातल अगी न पर स्टेबिलिटी हम रागली टेंशन की हम कम रागले नो आया सेकंड राउंड तैयारी चिकी की पाई की वह कम मीडिएटर्स शामिल की पदी टूल खबर उतर दे पारा स्टूडियो की मुख्तर सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जाहिर शाह शिराजी से मौजूद है। शिराजी से वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी मशाल। शिराजी से कम सेकंड राउंड तैयारियां ची शुरू दी और ब्या ची ट्रम्प कम ऐलान करे दे द हुरमुज़ ब्लॉकेड चाइना हम मुखालफत करो यूरोपियन कंट्रीज दिया गई मुदी हिस्सा न जोड़ीगु और ब्या रूस ची दे ईरान मौक़िफ़ दगो को और ब्या अहम डेवलपमेंट शवे ची सऊदी अरब और ईरान वज़ीर ख़ारजा ची दे कम टेलीफोनिक राब्ता शुई ताउस दी तब कम नज़र गरी डेर मनना मशाल गोरी देर ज़ुगदा गनम ची कम पर इस्लामाबाद के टॉक्स शुई डेर सीज़ुना पागे के डिसाइड शवी मु और डेर सीज़ुना गालिबन मख के पदे होमवर्क हम शवे हो खो यो खबर वाज़े शुआ ची कम ग्रुप यानी दल तकम डेलीगेशन द अमरीके रागले हो ठीक आगे कि यो द ट्रम्प मतलब जूमो बल आगे यो द बचपन प्रॉपर्टी डीलर मरगरे हो और द्रेम यो नाकाम राइटर वाइस प्रेसिडेंट हो और मतलब यो खबर बिल्कुल वाज़े दा चे बेख्तियार आयो डेलीगेशन हो चे आगा पखपला हुई चीज़ माँ मोर देन अ डजन कॉल्स माँ प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कल और ब्याम नेतन्याहू तो मुकल नो खला खुदा हुई चीज़ कि इजराइल शिरकत न कोलो हो जेरी कुशनर और विटकॉफ चिकम दे आगा द इजराइल नुमाइंदगान हो दे के उस दोयम फ़र्क निश्चित चीज़ ज़ायनिस्ट लॉबी खलक बल डेर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दे चे ब्या परुंद ट्रम्प से भी बयान डालो चे ईरान आगा तक काल करे दे चे अरज पीस टॉक्स कोल वाड़म वायदा कोल वाड़म और डेर एंक्शस थी पसोच खबरदार चे अब नए हुरमुज़ द वले ब्लॉक को पदेम न पुईगु जिकम द ब्लॉकेड इला निकले दे यो तरफ तो खुला कागद आवी ची बरा मुंग टोल नेवी में तबाह को आर्मी में तबाह को एयरफोर्स में तबाह शो दागे बावजूद चिकम देनो उस अब नए हुरमुज़ ब्लॉक को कुरी दा यो डेर वाजे द शिकस्त न खीदी ची द अमरीके जवाल मुंग बार बार यो खबर कोला यो खुताजो पदे पॉडकास्ट के चिकर दा जंग नो शोर शो यो खबर मुंग करे वा चे दा मसाइल को सो कल की आवा जम फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर व हल्के पाकिस्तान में कई नो खल को वाला का पदे वन डेर दसे जम डेर इंटेलेक्चुअल दी जागी यो लिहाज सरपा यानी तमस्खर को चेर दाम की देशी और उसम डेर दा से यूट्यूबरान दी सुखबार नास्ती कलवी छे झंडा नवा स्त्री शवे कल अस लकमु को कल सोच को ची दी जमुन ने डेर जात पुई की होस लका द दीमु तकारी दा टोल द ट्रम्प द कैम यो खलक दी नो असल के मेन मसला दादा अमेरिका दा टाइम के द नेतन्याहू को तो पागल सड़ी पर कंट्रोल के दा कता सुदाव गोरी द मेलानिया ट्रम्प चिकम वाइट हाउस के यो स्टेटमेंट हो लका दा डेर इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट हो चे ऑल ऑफ अ सडन यानी यो तरफ ता दागे ट्रोल दागे द जेफरी इप्सन सरा तस्वीरुना दागे यानी नास्ता पास्ता दागे पार्टियाने आ टोल रिलीज दी पा मीडिया बांधे आगा लगा शक निश्तो ऑल ऑफ अ सडन नाउ शेयर सुम रखलक पदे कि इन्वॉल्व दी दागी टेस्टिफिकेशन बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस उशी नो दा लगा टोल टैक्टिक्स थी चियो पागल गोंते नेतन्याहू लग्या दे आगा यो इनसेन वर्तम वायु द अमेरिके सदर दा टाइम के आगा हॉस्टेज जोड़ करे दा टोल कारूनो पागे बांध की उस खबर सीरियस खबर तराजू चे अब नए हुरमुज़ को दे ब्लॉक की नु दे लग्या दे द वी खबरा चे अब नए हुरमुज़ को लावल द पारा पखपला ब्लॉकेड शोरो को मतलब ब्लॉक आपने आए हुरमुज़ को लावल द पारा यो बल ब्लॉकेड द शोरो नु दा लगे दुनिया ते मैसेज शायद दा टैक्टिक्स वर कोल वाड़ी चे लक द ईरान च सुमरा द ऑयल यानी ट्रांसपोर्टेशन दे ब्लॉक शी नु दा अगर टोल नगट परचेजर सोकते अगा यूरोपियन यूनियन दे और या चाइना दा नु दा देखो मतलब दाश उन्हन चाइना हम ऐलान करे दे चिमंग बर रेजिस्ट को नु दागी वारशिप्स हम रवान दी द रशियन सबमरीन्स दी तकरीबन 37 38 दागा चिकम दे वारशिप्स हुई अपना हुरमुज़ तरफ रवान दी नो आया
دا د ټرمپ یو صرف پولیټیکل سټنټ دی که نه مونږ لګیا یو واقعي ګورو چې 2 سوپر پاورز خپلو کې به یو بل ته مخامخ کېږي خو زه دا ګڼم چې کوم چیلنجز دا ټایم کې درپیش دي امریکې ته غالبا هغه به اوس هم کوشش کوي دا پریشر ټیکټکس اپلای کولو مطلب دا دی چې میکسیمم د خپل خلکو نه ایک آؤٹ کی بل یو پروپوزل هم راغلی دی غالبا ګوري ډېرې خبرې داسې دي چې وی ډونټ هیو کنفرمیشن دواړو طرفونه د جنگ په ماحول کې جنگ په حالاتو کې پروپیګنډا زیاته ده فیکس نیوز زیات دي یو خبر دا کیږي چې د امریکې یو دا ډیمانډ اوس راغلی دی چې نیوکلیر کم انریچمنټ دی هغه د ایران 20 ایئرس پورې باندې منقطع کړي نو موږ بیا دا خبره کولی شو موږ به بلاکیډ لري کو او موږ به چې کوم دی د دې ایسټس فریز کو او ایران باندې پابندیانې به لري شي ایران حوالې سره د کالیباف حوالې سره انټرنیشنل میډیا دا کوټ کوي چې هغه د 5 ایئرس انریچمنټ والا خبره کړې ده خو غالبا د ایران په دې ټول پروسس کې د ایران چې کوم پوینټ اف ویو د ډېر کلیر دی پاکستان کې چې کوم ټاکس کېدل د جی ډی وینس چې کوم دی یو 3 منټو پریس کانفرنس بیا هغه وتښتېدو او د ایران ډیلیګیشن چې کوم دی هغه کانسټنټلی هغه خپل میډیا سره انټریکشن او بیا هغه لاړل باقاعده بریفینګ مو شو چې په کم بیسس باندې زموږ خبرې اترې نشي خو زه دا ګڼم چې د امریکې مقصد نه ټاکس کول دي نه امن راوستل دي هغه همیشه به د اسرائیل په ایما باندې دلته اټراسټیز کوي هغه به ظلم کوي هغه یو ایجنډا ده هغه مقصد ایران تباه کول دي هغه مقصد میډل ایسٹ ملکونو کې ډیسټیبلایزیشن پیدا کول دي او د هغې مین مقصد دا دی د ګریټر اسرائیل دپاره لار هوارول دي نو دا خو لکه نه د تیلو مسله ده نه د امن مسله ده نه د ایران مسله ده خو زه دا ګڼم چې که امریکې باندې څوک ټرسټ کوي د لیبیا غونتې او خپل میزایل پروګرام گیو اپ کوي یا خپل نیوکلیر پروګرام گیو اپ کوي یا د صدام غونتې په کس څنګه چې ټرسټ کړی د هغې تباهي موږ وکړه نو ایران هغه ایکسپریمنټ نه کوي تاسو وکتل چې ایران ډېر کلیرلی اناونس کړه چې موږ جنګ ته تیار یو او موږ د دې نه زیات سخت ریسپانس ورکوو نو لکه اوس دا ټایم سوچ تا پکار چې سیکنډ راؤنډ چې کومه خبره کېږي هغه هم وایي چې په اسلام آباد کې به کېږي او اوس خو صدا سې سوشل میډیا باندې خبرې را روان دي یو سابقه د پریزیډنټ ټرمپ یو ایډوایزر ساجد تارړ هغه دا ویلي دي چې پریزیډنټ ټرمپ خپل قریبو حلقو سره دا خبرې کوي کوم معاهده کیږي او زه پاکستان ته تلو لپاره تیار یم نو دا خو یو پاگل غوندې سړی دی هېڅ کیدی شي خو دا ټایم کې زه ګڼم کو دا معاملات ډېر زیات خرابېږي نو مشکلات به زیاتېږي دا ټایم کې امریکا آیسولیټ شوې ده د هغه پیټرو ډالر اکانومي کې ناستو ته روانه ده یعنی د امریکن اکانومي ډیوسټیشن شروع شوی دی بل انټرنلی د امریکې خلک د امریکې فوج د امریکې عوام په خپل ریپبلیکن او په خپل ډیموکریټ هغه دا ټایم کې سوچ کوي چې د پریزیډنټ ټرمپ نه ځان خلاص کړي نو لکه چیلنجز ډېر زیات دي تر دومره اسانې خبرې نه دي چې څنګه امریکا بدماشي کوي یا د پریزیډنټ ټرمپ دھمکیانې راځي او بل طرف ته هغه وي پیس ټاکس هم کوم خو امپورټنټ چیز دا دی زموږ د پرایم منسټر د سعودي عرب وزټ ولې دا خبره یو هم ډسکس کیږي لګیا دا چې کېدای شي ایران پاکستان او سعودي عرب په یو خبره باندې راضي شي چې د ابنای هرمز جوائنٹ سیکیورټي دا په پاکستان او کنگډم اف سعودي عربیا یو ځای کوي نو ګوري پاکستان دا ټایم کې چې کوم بیس یعنی په سعودي عرب کې خپل جازونه خپل فوج ولېږلی شو د هغې نه اوس داسې شوه چې اسرائیل زموږ د شاهین او د خطف میزایل نه 700-800 کیلومیټر په فاصلې باندې شو مطلب دا چې دا زموږ د میزایل په رینج کې رالو لکه خلک دا سوچ کوي چې دا ډېر نیګیټیو پروپیګنډا کوي چې پاکستان فوج لاړو خو دې سره یو څیز دا شو چې زموږ یو فارورډ بیس د اسرائیل خلاف ډېر نږدې رالو نو اوس موږ باندې څوک دا اعتراض نشي کولی چې تاسو دا 3000 کیلومیټر میزایل چې جوړوي دا اسرائیل دپاره جوړوي نو اسرائیل چې همیشه د پاکستان سره دښمني کول غوښتل نو موږ دا ګڼو چې د پاکستان اپریشنل کیپیبلیټي فرنٹ لاین باندې زیاته شوه په هغه د دشمن خلاف چې کوم انډایرکټلی همیشه پاکستان خپل دشمن ګڼلی دی انډیا سره یو ځای شوی دی او زموږ خلاف را او موساد چې کوم لګیا دي سازشونه کوي د ویسټرن بارډر لپاره پاکستان دپاره دا ډېر یو بلیسنګ ان ډسګایز شو چې موږ په میډل ایسټ کې یو امپورټنټ بیس جوړ شو مطلب دا ده چې لکه کو سعودي عرب ته زموږ د فوج زموږ د جازونو زموږ د S-400 او زموږ د میزایل پروګرام ضرورت دی یا زموږ د سپاینګ نیټورک ضرورت دی نو اټ مینس چې اوس اسرائیل له لږ هوښیارېدل پکار دي چې موږ ډېر نږدې ورغو اوس په پته لګي چې څنګه ده ټیک شیرازي صاحب اوس مسله چېرته کرایه که چېرته سیکنډ راؤنډ کېږي نو دواړو کې به کم کس چې دغه شاته کېږي یا ګورې چې ډېرې خبرې کلیر دي زما په خیال کې ایران په خپله ویلي دي چې موږ یورین انریچمنټ 60% نه زیات نه کول غواړو بل ایران د NPT سیګنیټري دی اسرائیل سره یو نان سیګنیټري په تور باندې لګیا دی
یعنی کم از کم یعنی 10-12-15 ایټم بمز شته نو مطلب دا جواز څه دی چې اسرائیل به بم هم ساتي، اسرائیل به نیوکلیر میټیریل هم کوي، انریچمنټ به کوي، هغه به میزایل هم ساتي، هغه به ډیوډ سلنګ او مطلب پیټریاټ نظام به هم ساتي او نور ارد گرد عرب ملکونو به نه ساتي. دا ټایم کې ټیکنیکل خبره دا ده چې امریکا څه طریقې سره 13-14 بیسز د دې ختم شو. قطر ورته ویلي چې دلته نه وځه، سعودي عرب انډایرکټلی ویلي چې یاره بیسز خالی کا، او د هغې پاکستان د دې فوج راغوښتو غټ مقصد هم دا و چې کم سعود او باقی ایئر بیسز خالی شوی ته پاکستان ټیک اوور وکړي نو امریکا واپس راتلی د قطر او سعودي عرب جز په د قطر او سعودي عرب بالکل غالبا دا کو پاکستان او د دې یو جوائنٹ انډرسټانډینګ رالو نو غالبا بیا به ډیر مشکلات د اسرائیل د پرم د یو ای او بحرین او کویت دا خو اسم موږ همیشه وایو چې دا هغه لابیز دي، دا هغه بیسز دي چې دا د زاینسټ اسرائیل د پاره کار کوي. د دې مقصد په میډل ایسٹ باندې، په ساوث ایسٹ ایشیا باندې او په چاینا باندې نظر ساتل دي. د پاکستان، بلوچستان او په قبایلی علاقو کې چې څومره لګیا د میوټینی دا لاین آرډر مسایل دي، دهشتګردي، ترهګري دا هغې ته فنډینګ دی، هغه همیشه د دوبۍ نه کیږي. او دې کې دویمه خبره نشته، دوبۍ نه مراد میډل ایسټن کې یعنی یو اے ای، کویت او بحرین داسې ملکونه دي چې هلته نه دا هر څه کیږي لګیا دي. او دا د زاینسټ لابي یو فارورډ بیس دی. اوس ابنای هرمز والا یو خبره ما کوله، ګورئ جی د دنیاوي قوانین دي چې تاسو 12 کیلومیټر پورې چې کم د سمندري حدود دي هغه د هغه ملک حدود دي. دې نه علاوه بیا د ابنای هرمز د هغه ټرافیک د پاره کلاو دی چې کم په دې باندې هیومینیټیرین لکه ګورئ دې کې عمان او دا ټوټه پټه 21 کیلومیټر ده. نو مطلب تاسو وګورئ چې دا 12 کیلومیټر وي نو د دې نه پس چې کومه لار ونه دا انټرنیشنل واټرز دا دواړه د عمان او د ایران واټرز دي. نو دا د دې حق جوړیږي چې په دې باندې دی کلیم کوي، په دې باندې دی ټیکس اخلي، ټول اخلي، دا د دې حق جوړیږي د انټرنیشنل قانون مطابق. سویس کینال کې کیږي لګیا دی، پاناما کینال کې لګیا دی چې کوم دی باقاعده امریکا او نور ملکونه چې کوم دی هغه لګیا دي ټول ټیکس اخلي. ټیک شو. بیا دی باسپورس چې کوم دی په هغې کې لګیا دی، د هغې باندې چې څومره ټرافیک کیږي په هغې باندې ترکي لګیا دی اخلي. کینیډا چې کوم دغه رنګ د هغې کوم یعنی هغه سایډ باندې چې پیسج ویز دی په هغې باندې ټول ټیکس اخلي. نو وای ناټ ایران او عمان به ولې نه اخلي؟ دا د دې حق جوړیږي قانونن. لکه ټرمپ چې کوم کوي دا بدماشي کوي لګیا دی. نو دا ټایم کې زه ګڼم چې انټرنیشنل پاور یو ځای شو. بل تاسو یو غټ ډیولپمنټ وګورئ، د چین او د تایوان چې کوم بیک گراؤنډ کې لګیا دی، د تایوان کوم اپوزیشن لیډر دا هغه تللی د چین ته، او چین ډېر کلیر اعلان کړی دی چې تایوان یو چین دی، د ریور تایوان د دې خوا او اخوا دا ډېر لوی ډیولپمنټ دی. بل دا ګوري د سپین دا ټایم کې چې وزیر اعظم دی هغه تللی دی ایران ته، سوري چاینا ته، او لګیا دی فرانس اټلی هغه هم د چاینا طرف ته روان دي. نو مطلب څه شو چې یو ډېر لوی سیکیورټي بلاک دلته جوړیږي او د امریکنز دپاره په میډل ایسټ کې اوس نور سپیس ختمیږي، دوی په خپله تختی لګیا دي. او ان کیس کو تاسو وایي چې کوم طرف ته به رواني، د ده یو لاره ده چې دا ټایم کې امریکې له چې کوم فیس سیوینګ پاکستان ورکړی دی د هغې نه د فایده وباسي، فایده والي او د دې جنګ نه د ځان وباسي. ادروایز د هغې ډیکلاین او تباهي الډي شروع ده. خو که فرض کا دا جنګ مزید د تباهي ته زیانه نو کو دغه رنګ زه دا ګڼم چې امریکي قوم ته مو احساس شوی دی که دا ټرمپ مزید وي دلته نو نوره تباهي به د امریکې دپاره راځي، او چې کوم ډیکلاین د دې 10 کاله پس راځي هغه به شروع شي. چاینا سره که دوی ډایرکټ ټسل کیږي یا رشیا سره نو ډېره لویه تباهي ده. بیا به دا جنګ نورم خورېږي او دا بیا هغه درېیم عالمي جنګ دی. خو زه نه ګڼم چې د امریکې پالیسي میکرز یا ټرمپ دا به ایکسټینډ شي. زما په خیال کې سیز فایر به هم ایکسټینډ شي. زما په خیال کې چې دا کم پیچ اپ شوي دي دا به هم وشي. او زما دا پریډکشن دی چې کیدای شي دا څومره کرایسس دی دا ریزالو شي. خو یو خبره ده د میډل ایسټ سټرکچر به ټوټل ریوایو کیږي. په دې کې پاکستان، ایران، سعودي عرب، قطر، ترکی، بل ترکی هم ګوره اعلان کړی دی که ایران خلاف اسرائیل جنگ دوباره شروع کو نو دا زموږ فرض دی چې موږ په اسرائیل حمله وکړو. شیرازي صاحب مذاکراتو څنګه به کامیابیږي؟ آیا که ټرمپ چې نتنیاهو نه سایډ ته شي؟ ګوره جی غالبا سایډ ته خو هغه ښکاري دا ټایم کې هغه امریکا لګیا دی د دې مصیبت نه وباسي.
بس یو څنګه چې هغه کابینټ کې میټینګ کول نو هغه دا خبرو کچې دی ریپورټینګ کوي نیتنیاهو دا ویل چې کوم جې ډي وینس چې هغه ریپورټډ وکړو کنه هی ریپورټډ نو آیا چې دی یو دغه خبر ورکوي نو بیا خو دا مذاکرات او کامیابی خو نشته کنه ګوري دا خبره کلیر ده چې اسرائیل دا ټیم کې د امریکای سیستم رن کوي زاینست لابي د دنیا هغه د امریکای نظام رن کوي امریکای خلک اوس په خپل وایي چې وای زموږ د ټیکس پیر پیسې تاسو ولې اسرائیل لور کوي زموږ طرف نه ولې اسلحه ورکوي بل ګوري باقاعده تاسو ګوري چې فرانس اعلان کړی دی چې موږ په $1 کې 70 سنت بدی ته ورکول اوس په موږ نه ورکو نو امریکا خو ټولو دنیا کې لوټ مار کوي لګیا دی او د خپل اکانومي چلای لګیا دی هغه اکانومي د میډل ایسټرن ملکونو د پټرو ډالر سره به ختم شي یورپی یونین کو دی ته خپل امداد یا د سکیورټي په نوم کومې پیسې ورکول یا به ختم شي میډل ایسټرن ملکونو کې چې د نمک ټرمپ تلو چا ولا جهاز ورکو چا ولا ډالر ورکو چا ولا اسونه ورکل همدغه وجه چې دی به موږ پروټیکټ کوي خو میډل ایسټرن کنټریز خپل نان پروټیکشن د وجه وکتل چې د ایران هغه څنګه ټارګټ خو مخکې زه ګڼم چې لکه ابنای هرمز به کولاو شي ایران خلاف پابندیان اوچتول پکار دي دا دغه رایټ جوړیږي دنیا اوس دا ټیم کې ایران سره ولاړه ده نو آیا امریکا د ایران یا د ټولو دنیا سره د جنگ کولو لپاره تیار دی نو اټ مینس چې بیا خو ټولو دنیا د خلاف ودرېږي نو اوس دا ټیم کې سوچ دا دی چې ایران د لپاره کو امریکا ځان قرباني نو دا د هغې خپل چوایس دی خو د امریکې خلک اوس نه غواړي چې دا جنگ د مخکې لاړ شي دا غیر ضروري جنگ دی دا د هغې تاسو ګورئ د هغې چې کوم وار ویټرنز دي د هغې جرنیلان دي هغې یو اوس دا ټیم کې یو مهم شروع کړل چې نو کنګ شپ او بل تاسو د پریزیډنټ ټرمپ چې کوم غیر قانوني آرډرز دي هغه نه منئ نو کیدای شي کو په امریکای فوج کې دننه میوټني جوړ شي نو مطلب دا ده ګورئ شکست خورده فوج دی په ایران کې ډېر کلیرلی د ایران جنگ کې دی ته شکست دی بېشک غټ ملیټري پاور دی ملیټري مایټ دی خو یو خبره بل هم ډېره کلیر شوې ده کو د ایران خلاف کو نیوکس دی استعمالوي نو پاکستان او چاینا خو ډېر کلیرلی ورته ویلي چې یاره ویو نیوک ایران وی ویل نیوک اسرائیل نو مطلب بیا به یو اټمي جنګي نو تباہی طرف ته بچکول نه بهتر دا چې د جنگ نه دا ټول خلک اوزي صحیح شیرازي سے بل طرف ته کوم ګورو پاکستان افغانستان چې کم مذاکرات روم چې روانو نو کافي سټیبلیټي هم راغلی ټینشن هم کم شوی آی سیکنډ راوند چې د هغې تیاریانې شروع کیږي نو څنګه تاسو چې دا مسله به سیکنډ راوند کې شم شوی یا کوم میډیټرز به دي ځل ګورئ جی زما په خیال کې ایران سوري د افغانستان او د پاکستان معاملات ډېر کلیر دي پرون څه داسې رپورټس و چې کونړ کې بیا لږ ډېر اټیکس او بمباري شوې ده بل دا ټیم کې ضیا سراج کم د دې فارمر سکیورټي ایډوایزر او د افغانستان هغه ډېر کلیرلی ویلي چې دا ټیم افغان طالبان رژیم لګیا دی هغه مطلب د انټینشنلی فورن ملیټنټ ګروپس پیټرنایز کوي دی سپورټ کوي دی له لاجسټکس فراهم کوي دی له خپل فایټرز ورکوي او مقصد صرف دی چې د دې په نوم باندې چې کوم فورن فنډینګ راځي هغه افغان طالبان رژیم ډایرکټ اخلي او د دې پالیسۍ د وجې د دې مطلب فارمر سکیورټي ایډوایزر د ضیا سراج صاحب دا وینا ده چې دې ګروپونو سره په انوالومنټ کې د پاکستان سره هم د دې تعلقات خراب دي افغان قوم د پاره هم نقصان دی د ایران سره هم لکه یعنی ټینشن دی تاجکستان سره هم دی چاینا هم ناراضه دی هغه ټیم پورې پیسہ ډیولپمنٹ او انویسټمنٹ نه راوړي چې تر څو پورې دې ګروپونو خلاف کاروایی نه شوي نو غالبا د پاکستان ریسپانس ډېر کلیر دی په دغه ټاکس کې ورمچي کې چې یا خو د دې خلکو چې کم ترخګرۍ دهشتګردۍ کم کیمپونه دي د دې خلاف د کاروایی وکړي شي دی د مطلب دا نیوټرلایز کړی شي د دې دا بیسس ٹھیک شو دویم د پاکستان ډیمانډ ډېر کلیر دی چې افغان طالبان د دې خلاف ایکشن چې کم اخلي د هغې یو سالډ ایویډنس دې موږ له راکړي ویډیو ایویډنس یا زموږ چې کم تسلي وکړي نو په دې کې خو داسې څیز نشته بل ګورئ دي افغان طالبان دا ټایم کې رژیم دا بار وایي چې موږ خپله خاوره استعمالولو ته نه ورکوو یا دلته نه به ترخګر نه اپریټ کېږي نو د هغې کنکریټ چې پاکستان ته ګارنټي ورکړی شي ګارنټي نه ایویډنس ته ورکړی شي چې دا کیمپ دا موږ لرې کو دا یې ثبوت دی صفا خبره ده او بل غالبا چې کوم درخګر دهشتګرد ګروپونه قرار شوي دي که هغې ته تاسو باقاعده یو فتوا ورکړئ چې دا ټي ټي پي دهشتګرد دی بي ال اے دهشتګرد دی که دا وکړي نو بس مسله خو نشته بیا خو پاکستان دا دی ګوري بارډر کولاو کړی و د افغان ریفیوجیز دپاره بیا بند دی نو غالبا پکار دا چې افغانستان که د خپلو خلکو سوچ کوي نو افغان قوم ته پکار دی چې طالبان رژیم پریشرایز کی چې دلته ډیولپمنٹ پکار دی اکانومي بهتر کېدل پکار ده کاروبار پکار دی دا 20,000 ترخګر دهشتګرد
څه دپاره دلته ناست دي چې ټول افغان قوم یې هوسټیج جوړ کړی دی او ټول افغان طالبان رژیم د هغوی په خوښه خپل قوم بربادوي. نو دا لکه د قوم ته سوچ پکار دی چې آخر کله پورې به داسې کېږي. پاکستان خو هېڅ نه وایي که نه، پاکستان کله ویلي چې موږ په افغانستان باندې قبضه وکړي یا افغانستان موږ ته حواله کوي، او وایي چې تاسو دا خلک د دې خلاف اپریشن وکړي، دی دهشتګرد ډکلیئر کړي او د دې خلاف چې کوم ایکشن علي د هغې ثبوت راکړي. دغه درې ډیمانډز دي. ټیک شیرازي صاحب چې ته فاینانشل سپورټ چې بدی ته ملاوي نه خو ځان ته په یو جنگ کې اخته دي، نو آی دي سره هم لاست اپشن دا پاتې دی چې دی د پاکستان چې کوم ایویډنس غواړي بس دا ورته ورکړي. ګورې جی تاسو په خبره زه پوه نه شوم چې تاسو څه تپوس کول غواړئ. دې ته چې چېرته فاینانشل سپورټ کې ګورې فاینانشل سپورټ خو تاسو وګورئ چې اوسه پورې لکه موساد او د میډل ایسټرن کنټریز چې کوم نیټورک و د یو اے ای په شکل کې، ګوره صفا کلیر خبره پکار ده چې یو اے ای په سپینه جامه کې زموږ ټولو نه لوی دشمن دی. زموږ په دې ملک کې دننه ټیرریزم، ایکسټریمزم، دهشتګردي، ترخهګري، ټارګټ کلینګ، آئی ایس کے سپورٹ کول، ٹی ٹی پی سپورٹ کول، بی ایل اے سپورٹ کول، دا ټول د یو اے ای اماراتی نیټورک یو ډیر مین مقصد دی. او دک واده باندې یو دومره لوی د زاینسټ لابي، د پراپرټي انویسټمنټ، د ډیولپمنٹ انویسټمنټ، برج الخلیفه، چا مطلب دا چې پام الجمیرا، دا سټرکچر څنګه جوړ شوی دلته چې چا انویسټمنټ دی، یعنی 9 لک آبادی ده او بیا یو اے ای ته وګوره چې 4.3 ملین پکې یعنی 40 لاک نه زیات انډینز دي. انډینز دلته څه کوي؟ پاکستانیان د دې بدې شي د هغوی ویزې ختمې لګیا دي. نو زه خو دا ګڼم چې اوس کم فیسلټیز موږ یو اے ای له پاکستان کې ورکړي د دې دپاره ډیول نیشنلټي او شناختي کارډونه کینسل کول پکار دي. په پنجاب کې، په بلوچستان کې چې کوم دي ته ځمکې الاټ شوي دي هغه کینسل کول پکار دي. دس از د ټایم. دا میډل ایسټرن جنګ د پاکستان دپاره ډېر لوی یو بلیسنګ ان ډسګایډ و. الله پاک دې ته سترګې کولاو کړې. پاکستانی چې کوم حکمرانان دي، آخري خبره به وکړم، یو بله عادي ته یو ریکویسټ هم دی چې مهرباني دی وکړي چې دا کمې پیسې دي لګیا دي په دوبۍ او په یو اے ای کې انویسټ کړي د پاکستاني پولیټیشنز سو کالډ نمونه شته او لیسټ هم شته چا هم چې کړي دي. یا د خپل ملک ته راوړي. کراچۍ ډېر لوی مارکیټ دی، نور څه نشته. نو خیبر پښتونخوا هم ډېر لوی مارکیټ دی، سنټرل ایشین ریپبلک شته. نو دې سره به زموږ دا ملک لکه دوبۍ چې ډیولپ کوي خپل ملک ډیولپ کوي. هم تاسو به پکې حکومت کوي، زموږ بچي خو همدغه رنګ نوکري کوي، پوډکاسټونه به کوي. که مطلب دا دی به بیا حکمرانان دی چې دوی مخکیني څلور نسلونه تیار کړي دي. نو لکه مهرباني وکړي د خپلې پیسې د ټولې راولي. او د پاکستان ریاست له دا پکار دی، زه هم چې آرمي چیف له دا پکار دی چې دا لیجسلیشن د 28 امنډمنټ کې دا وکړي چې کم سیاستدان، ایون کم فوجي، کم جج کو هغه د ملک نه بار اوسېدل پکار ځي او هغه ته لکه امریکا، جاپان او کینیډا ډېر عزیزه ده. یو خو د پنشن بندول پکار دي، د څومره پراپرټي په پاکستان کې دا کنفیسکیټ کول پکار دي. د دې چې کوم دی بیا د دې او د دې د بچو پاکستانی شهریت هم ختمول پکار دي. دې چې کوم دی کینیډین، امریکن، جرمن، آسټریلین ریزیډنټ شو، نو پاکستان سره څه دلچسپي ده چې دی لکه دلته نه پنشن هم هغوی ته اکاونټ ته ځي. او بل آخري خبره وکړم دا چې کوم سروینګ زمونږ پروفیسران دي د یونیورسټیانو، سرکاري بیوروکریټس دي، ملټري پرسنل دي او د هغوی ښځې دي یا بچي دي چې هر څوک دي او د دې ډیول نیشنلټیز دي، دے آر نو مور نیډډ ان پاکستان. پکار دی چې د پاکستان خلک چې کوم د دې دپاره دلته لګیا دی وینه سوځوي، د دې دپاره لګیا دی خپل ځان سوځوي، پکار دی چې هغوی اونرشپ وي، هغوی له یو رول ورکړی شي. چې ډي جی وینس غوندې یو عام لوور میډل کلاس سړی د امریکې وایس پریزیډنټ جوړېدی شي، نو دلته ولې نشي جوړېدی؟ نو پکار خو دا ده چې کم از کم د خپل ملک سره مینه وکړي. خالي 15 بلین ډالر او 3 ملیون ډالر د سعودي عربو د قطر نه غواړي، خپل د روباسي دلته د روړي واپس د انویسټمنټ د قوم سره دی لکه ته رحم په د قوم باندې وکړي. دا د دې د بچو د پاره د فیوچر سیوینګ به موږ ته پته ولګي چې دا ګوري دا فلانې چې کوم دی د پلار نیکه ټول پیسې روړي. نو خیر د زوی نو سه دی بیا موږ د پاکستان صدر هم کو، وزیر اعظم به هم کو، کټه وده به مول ورکو، خو چې کم از کم څه ګارانټي خو روړي کنه. صحیح، ډیره مننه شیرازي صاحب د وخت راکولو. زموږ د پودکاسټ ټایم هم ختم دی. خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. د نیکسټ پروګرام پر اجازه غواړم. د الله پامان.